परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरु भ्राता ओ माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जय गुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबु दिन परी आज भी ए जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु समस्त को प्रथमे स्वागत। आसंतु आजिर ए सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। आजिर ए विषय वस्तुटी हेउची गुरु प्रदत्त सतनामर की महिमा। जीवन जेउठी दिगहरा होई कुपथरे जाए धाई तुम सतनाम अमृत सिंचन प्राण को दिए जगाई। बंचिबार सूत्र देइछ बताई तुमरी मंगल विधान से मंगल पथे चालिले मनीष धन्य होइबो जीवन। एक प्रसंग क्रमे श्री श्री ठाकुर कही उठिले ए डे विल कम, एभली एक दिन आसीबो आ ब्रह्मस्तंभ एई सतनाम प्रचारित हेबो। यह कही श्री श्री ठाकुर गाइबाकू लागिले एई विषय जेते अछि नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित हेबो एई सतनाम। से दिन सेठी पाखरे उपस्थित पूर्वबंगर नरेंद्रनाथ भाई श्री श्री ठाकुर को प्रश्न कले, ठाकुर एई विश्व कण एते छोटिया जे आपण कहउछंती सारा विश्व रे एई सतनाम प्रचारित हेबो? श्री श्री ठाकुर कहिले, जेतेबेले एई कथा मो मुहरु बाहरी जाइछि ता परम पिता निश्चय करिवे। तो बंधुगण एतद् व्यतीत अनेक पुराण शास्त्र रे मध्य लेखा अछि, आपण माने पढ़िथिबे अवश्य शुणिथिबे भी। जाइफुल मालिकार लेखा अछि जे गुरु नाम कर सार तेबे भव सिंधु होइबु पार लो जाइफुल एई सत्य वचन मोहर। आहुरी श्री श्री ठाकुर तांकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण रे लिखिछंती, सद्गुरुंकर शरणापन्न हुओ, सतनाम मनन कर आउ सतसंगर आश्रय ग्रहण कर। मु निश्चय करी कहूची तुमको आउ तुमर उन्नयन पाई भाबिबाकू हेबो नाही। नाम परी नाहीटी जिनिस शिष्टाचारे करिले नाम, नाम ओ नामी आउ गुण व्यंजना सादिले सिद्धि हुए ना बाम। धरी रखिबाई स्वभाव जार थिले कृति ऊर्जना जीवन तार रहे ना फांका उछिली उठे नंदना। सतरे से ठाकुरंकर प्रत्येकटी कथा आम पाई अत्यंत पालनीय। जड़े सतसंगी नाम करी किपरि भावे अनेक विपद आपद अनेक आकस्मिक दुर्घटनारू अलौकिक भावे से किपरि रिहाई पाती से विषय रे जणे से घटना उपरे वक्तव्य रखिले। यह सुनी से ठाकुर कहिले, जेउ माने नियमित नाम और इष्टवृत्ति करती सेमानक भितरे गोटे शक्ति संचित हुए जा सेमानक विपद मुहूर्त रे रक्षा करे। प्रकृत रे एही संसार सागर मुक्ति पाइबा पाई एही जीवन जंजाल मुक्ति पाइबा पाई जेते सबु पंथार आश्रय नेबाकू महापुरुष माने उपदेश देई जाइछंती तन्मध्यरु पवित्र हेउची सतनामर उपासना। ए हेउची सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान। एही नामर महिमा हेउची जुगे जुगे अपरंपार। एहार प्रमाण आमे पाऊ अनेक पुराण शास्त्र रे। एही नामर उच्चारण करी अगस्त्य मुनि सप्तसागरर जल एका थरके शोषण करि परिथिले। एही नामर बलरे भक्त श्रेष्ठ हनुमान भी
ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କାରରେ 7 ସାଗରର ଜଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ନାମର ଶକ୍ତିରେ 7 ସାଗରର ସେତୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲେ। ଏହାରି ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ ଆସନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହରିନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବି ଥିଲେ। ତାର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି ସନ୍ଥ ରାମ ନାମର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହା ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟ। ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ଏହାକୁ ଜପ କରିବୁ, ଆଉ ତୋର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ବି ହେବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଥରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ନାନ ସାରି ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହରି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ସେହି ସନ୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ରାମ ନାମ କହି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କିପରି ଅତି ଗୋପନୀୟ ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ? ସେହି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଅତି ଗୋପନୀୟ। ତେବେ ତୁ ହଠାତ୍ ଏହା ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାମ କର। ଏହା କହି ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କ ଥଳିରୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ବାହାର କରି ହରିକୁ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ଏଇକ୍ଷଣି ତୁ ଏ ପଥରକୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯା। ସେଠାରେ ପରିବା ଦୋକାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୀରା ଦୋକାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟି ବୁଝି ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାହା ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ହରି ପ୍ରଥମେ ଶାଗ ବିକାଳି ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଏଇ ପଥର ଦେଖିବାକୁ କହିଲା ଓ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଲା। ଏହା ବଦଳରେ ସିଏ କହିଲା, 10 ବିଡ଼ା ଶାଗ ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ଏହାପରେ ଜଣେ କୋଳି ବିକାଳି ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ବି ସେଇ ପଥରକୁ ଦେଖି କହିଲା, 10 ଟୋକେଇ କୋଳି ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ତାପରେ ପୁଣି ହରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା। ଯାଇ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ତାକୁ ସେହି ପଥରଟି ଦେଖାଇଲା। ଏଇ ପଥରଟିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ପଚାରିବାରୁ ସେହି ଦୋକାନୀ କହିଲେ, 10ଟି ଶାଢ଼ୀ ଦେବି। ହଉ, ଶେଷରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଟିଏ ହୀରା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହୀରା ଦୋକାନୀ ପଥର ଦେଖି 10 ଲକ୍ଷ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ତାପରେ ଏହା ଶୁଣି ହରି ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା। ହରି ସାଧୁଙ୍କର କଥାଟି ମାନି ପଥରଟି କାହାକୁ ନ ଦେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ଏହି ରହସ୍ୟର କାରଣକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଭେଦରେ, ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିଭେଦରେ ଓ ବିଚାର ଭେଦରେ ଏହି ପଥର 10 ବିଡ଼ା ଶାଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଭେଦରେ, ହୃଦୟ ଭେଦରେ ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭେଦରେ କଳ୍ପଲତା ସଦୃଶ କଳ୍ପନୀୟ। ଯେମିତି କରିବା, ସେହିପରି ତାର ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ପାଇବା। ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ତ ଏହି ନାମକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଯେତେ ଗୋପନୀୟ ରଖି ଜପ କରାଯାଏ, ସେତେ ଭଲ। ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟିଏ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ 1955 ମସିହାର କଥା। ଅନେକ କର୍ମୀ, ସୁଗାୟକ ସେଦିନ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ନବବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିସାରି ଅଭୟଶଙ୍କର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କର୍ମୀ ଓ ସୁଗାୟକ ସେଇଦିନ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲେ। ସେଇଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଟ୍ରେନରେ କଲିକତା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜେ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏକବାରେ ନାରାଜ। କହିଲେ, କାଲି ଆଉ କିଛି ଗୀତ ଶୁଣେଇ ସାରି ଯିବ। ଅଭୟଶଙ୍କର ଦା କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ରାତିରେ ନ ଗଲେ କାଲି ତାଙ୍କର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ପାଇଥିବା ଚାକିରିଟା ଯେ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ।
ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ବିରାମ ନେଇ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲେ, ହଉ, ଏତେ ଯଦି ଜିଦି କରୁଛୁ ତେବେ ଯା, କିନ୍ତୁ ହୁସିଆର ହୋଇ ଯିବୁ। ଆଉ ହଁ, ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଥିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି କିଛି କିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବାର ବିଷୟ ବି ଅଛି। ସେ ଯେ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଅସାଧାରଣର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଇ ଆମ ପାଖେ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ମୋହମାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ପାଇଥିବେ। ସିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃପାନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀଷର କରୁଣା ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିବ ଯାହାକୁ ସିଏ ଦୟା କରିବେ। ନହେଲେ ଏ ସମୟରେ କାହାର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ତାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ। ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ସେ ଠାକୁର ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ମାନି ଚାଲିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇସାରାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ହଉ, ସେଦିନ ରାତ୍ରିରେ କଲିକତା ଟ୍ରେନ୍ ଜସିଡି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭୟଶଙ୍କର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନାମ କରୁଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍ କଲି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ କରି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଯେ ଜିଦି କରି ବାହାରି ଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନଟା ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଚାଲିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଓଲଟା ତାଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ଯେ ଆସିଅଛି, ତାହା କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛି? କେଜାଣି କାହିଁକି ମନକୁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ପାପ ଛୁଉଁଛି। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ହର୍ଣ୍ଣଟି ଜୋରସେ ବାଜି ଉଠିଲା, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ଦେଖେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋ କାନରେ ଯେପରି କିଏ କହୁଛି, ଅଭୟ, ଓହ୍ଲେଇଆ। ଏଇ ଯେ ନାମମୟ ଭିତରେ ଏମିତି ମୋ ମନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଭାବନା ଆସୁଛି, କିଏ ସେ ମୋ କାନରେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିକ୍ ସେ ଭଲ କରି କିଏ କହୁଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଅଭୟ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଆ। ଆରେ ଓହ୍ଲା, ଓହ୍ଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଅଭୟ ବାବୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ହଠାତ୍। ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେପରି ସେଇ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭୟ ବାବୁ, ଓହ୍ଲେଇଆ। ସତରେ ସେ ଡାକ ଯେପରି ଶରୀରରେ ଏକ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ବାସ୍, ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ହଉ, ଏତେ ରାତିରେ ତ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ରହି ଆଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଅଭୟ ଦାସ ଢୁଳାଉଥାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜୋରସେ ଷ୍ଟେସନ ସେପାଖେ କୋଳାହଳ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହା ଏଇ ଅତି ନିକଟରେ ମଧୁପୁର ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ମାଲଗାଡ଼ି ସହିତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଲାଗିବାରୁ ସେଥିରେ ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବିଳିତ ମନ ଏକବାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୟ, ଆହୁରି ବି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଗଲା। ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇ ସେ ଥକ୍କା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ କିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ। ଏହା ଶୁଣିସାରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅଭୟଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାହିଁ କହିଲେ ଅତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଯେ ତୁମ ଠାକୁର ଅତି ପାର୍ସିଆଲ, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର। ତୁମକୁ ଯେପରି କାନରେ କହିଲା ପରି ଆମକୁ ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କେତେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାହା କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି?
ଅଭୟ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଭାବିଲେ, ଆରେ ସତ କଥା ତ, ଆଉ କଲିକତା ନ ଯାଇ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯଥା ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ବହୁ ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କାନରେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କେତେ ଯେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ। କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓ ମଗାଇଲେ। ରେଡ଼ିଓଟି ଅଭୟଦାଙ୍କୁ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, କଲିକତାର ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନଟି ଲଗାଇବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଲଗାଇଲୁ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଆମେମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଦରକାର ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପଚାରିଲେ, ଦେଖେ କେମିତି ଲଗାଇଲୁ? ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ୟୁନିଂ କରି ଲଗାଇଲି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ବାସ୍ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟୁନିଂର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାହା ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରହିବା ଓ ତାଙ୍କର ନାମ ମନନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ତଫାତ୍। ସେ ତ ଦୟାର ସାଗର। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଷ୍ଟେସନକୁ ଲାଗିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ରେଡ଼ିଓ ପରି ହେବାକୁ ହେବ। ଏକ ସିଷ୍ଟମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିପଦ ଆପଦ ଆସେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ମନନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ପାଇ ହୁଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଆଶା ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସତନାମର କି ମହିମା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ସେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଇ ଯେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅପାର ଦୟା କରୁଣା ଆମ ପ୍ରତି, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛେ ନିଜକୁ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଆମକୁ ରହି ଭୟ ଆଉ କ'ଣ? ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।